الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې کم انسان د یو انسان ژوند بچ کو دا دغه شان دی چې دغه د ټول انسانیت ژوند بچ کو. قدرمنو شروع کوم دغه اعلی په نوم څوک چې ډېر مهربانه او لوی رحم کوونکی دی. کتونکو دا وخت موجود یم د کوهاټ ډیویژنل هډ کوارټر هسپتال چې کوم دی دغه مخې ته موجود یم. نن زموږ دغه ډایري چې کومه دی هم ډیویژنل هډ کوارټر هسپتال په حوالې سره دی. دلته کې به تاسو یاد کړم چې پاکستان کې د صحت شعبه پاغو شعبو کې د دې شمېره کېږي چې د کومو پوښتنې څوک نشته دی. همدغه شان زموږ د کوهاټ ډیویژنل کوارټر هسپتال چې کوم دی د دې بدحالۍ هم یو حد ته رسېدلی دی. دلته کې چې کوم خلک دي هغه ورنه تر پوزې راغلي دي. وخت په وخت په دې باندې احتجاج هم کېږي. که دلته سیاسي ډلې دي که دلته کې سماجي خلک دي هغوی دا کوشش کوي چې د دې خلاف چې کوم احتجاجونه دي هغه کوي او حکومت هم دا غوښتنې کوي چې کوم ډیویژنل کوارټر هسپتال جوړ کړی شوی دی دې ته د هغه بنیادي ضرورتونه ورکړی شي چې کوم په نور هسپتالونو کې وي. خو دلته کې کتونکو زه به ته دا یاده کړم تاسو په فوټیج کې هم ګورئ چې په دې باندې د کوهاټ مشرانو نوم یې دی ریفر ټو پېښور. د پېښور اړین هم بعض خلکو ته دا وایي چې ولی شي تاسو به ګورئ چې د هسپتال مخې ته بې شمېره چې کوم پرایویټ امبولانس دي هغه ولاړ دي. دلته کې چې کوم سرکاري امبولانس دي د هغوی چې کوم صورتحال دی ټایرونه یې ډزېدلي دي ګندګي پکې پرته دی. یو دوه امبولانس دي د هغوی هم پته نه لګي چې چا بوتلو کاکا بوتلو که ماما بوتلو د څوک یې پوښتنې نشته دی پکې. کتونکو نن په دې باندې خبره کوو دې کې به اول د کوهاټ چې کوم مشران دي هغوی سره خبرې اترې کوو د هغوی چې څه خیالات دي د هغوی څه سوچ دی د هسپتال حوالې سره به موږ تاسو وړاندې کوو. بیا به دې نه پس ګورو کوشش دا کوو چې د هسپتال چې کوم مشران دي هغوی سره به خبرې وکړو چې په دې کې څه قسمه سهولتونو کموالی دی کوم قسم سهولتونه پکار دي چې خلک حکومت دې ته ورکړي چې خلک ورنه فایده واخلي. موږ سره اوسئ کتونکو. फजल करीम इस जो आपने सवाल की बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है. लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये डिवीज़न हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे कितना फ़्लो है. पहले तो उस फ़्लो को हमने देखना है जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट की बात की कोहाट की करक की और हंगू की बात की. तो यहाँ की जो तमाम आबादी जो हम दरा दमखेल और अगज़ई ये सबको इकट्ठा कर कम व बेश 25 लाख जो हमने एस्टिमेट लगाया कम व बेश ये फ़्लो है इस डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल. ये इसका स्टेटस है कि जो रश है 2016-2017 की मैंने स्टेटिस्टिक निकाली थी गवर्नमेंट के. उन स्टेटिस्टिक में ये था ये 2015-2016 के स्टेटिस्टिक थे. उसमें ये था कि 10 लाख लोग डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं सालाना. तो उससे अंदाज़ा करें. और ये जो फिगर्स थे ये मैंने बड़े अपने जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे डिस्कस भी किया. उनको पता ही नहीं था उनके उन्होंने मजाक भी उड़ाया. तो ये हॉस्पिटल की जो अहमियत है पहली कि लोगों का विज़िट क्योंकि पूरे करक से भी लोग आते हैं हंगू से भी आते हैं पाराचिनार से भी आते हैं. हालांकि हंगू में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक बेहतरीन हॉस्पिटल बन चुका है लेकिन वो भी सिर्फ बिल्डिंग की हद तक है उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं. अब आ जाते हैं फैसिलिटीज़ पे. ये जो हॉस्पिटल की एक स्ट्रगल थी रेफर टू पेशावर के हवाले से जो कॉन्सेप्ट डिवेलप हुआ था वो उसके पीछे बिहाइंड कुछ चंद चीज़ें थी फजल करीम उनको समझना ज़रूरी है. वो 4 चीज़ें बुनियादी हैं जो मैंने पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो इन्होंने खुली कचहरी की थी 2 जून को उसमें भी ये मैंने बताया कि ये अस्पताल एक कैटेगरी की वजह से महरूम नहीं है. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं लाइक ट्रॉमा सेंटर लाइक बर्न सेंटर लाइक आपका मेडिकल कॉलेज और ये एक कैटेगरी की फैसिलिटी. ये तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे उसकी वजह ये है कि ये जो हॉस्पिटल है इसकी जो बिल्डिंग है उसका कवर्ड एरिया जो है वो तकरीबन 100 कनाल पे है. ये 2000 में बना था ये हॉस्पिटल और उसका 100 कनाल की जो आबादी का जो अस्पताल बना हुआ है जिस पे उस पर 50% से ज़्यादा हमारा मेडिकल कॉलेज का इस पे काबिज़ है. तो अगर हम जब एक कैटेगरी फुल फ्लैज की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ यूनिट्स हैं. वो 10-12 यूनिट्स हैं मुख्तलिफ. कार्डियोलॉजी का यूनिट है उसका नेफ्रोलॉजी का है उसके अलावा बच्चों के हवाले से बहुत सारे पेट्स का बहुत सारे यूनिट्स बनते हैं. तो वो इस करंट जो हॉस्पिटल है इसमें मुमकिन नहीं है इस बिल्डिंग में जब तक हमें पूरी बिल्डिंग 100 की 100 कनाल की बिल्डिंग हमें नहीं मिलती ये मुमकिन नहीं है. ये जो सारे इश्यूज़ थे हमने बताए. मैंने ये बताया कि जो रेफर टू पेशावर की हम बात करते हैं मैक्सिमम पेशेंट कौन से होते हैं
ये वो पेशेंट होते हैं जिनको हादसा होता है, ट्रॉमाज के पेशेंट होते हैं। तो आपने 2015-2016 में गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पीटीआई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसकी एसएनई अप्रूव की है, उसकी बिल्डिंग बन चुकी है, जिसका पोजेसन भी हम ले चुके हैं, लेकिन आपने उसका स्टाफ जो है, कंसर्न स्टाफ, वो आज दिन तक अपॉइंट नहीं किया। और साथ में उस बिल्डिंग का स्टाफ और उसके साथ जो जुड़ी हुई ये मशीनरी है, सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, कार्डिक मॉनिटर, ये तमाम चीज़ें ये बेसिकली ट्रॉमा सेंटर का हिस्सा हैं। तो आपने सिर्फ उसकी बिल्डिंग को ओपन किया और उसमें 10-20 बेड रख के आपने कह दिया कि हमने ट्रॉमा सेंटर। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये फुल फ्लैज फंक्शनल हो जाता है तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो गिरदो नवाज से जितने भी ट्रॉमा केसेस आते हैं ये यहीं पे हैंडल होंगे, ये रेफ़र नहीं होंगे। ये भी जुड़ा हुआ है रेफ़र टू पेशावर के साथ। अटुल नवल ख़बर अदा था कश्मीर कमेटी चेयरमैन ताल्लुकों कुआट न था, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ताल्लुकों कुआट न था, IOT मिनिस्टरों कुआट न था, 2 सेनेटरान दी, लेकिन तासु यकीन सतई से कुआट अस्पताल के सेहत मामले के स किस्म तब्दील नज़र अगली सेहत को मनारावा दे PTI वाला तो सबसे पहले सेहत या एजुकेशन दलता सेहत में बिल्कुल कार न दशव दलता की हुकुम दे 80% रेफ़र टू पेशावर था, नो रेफ़र टू कब्रिस्तान नरा लगी लगे था। और दगा पहला पदी कुहाट के यो तंजीमों उस पर तासु इलम की दी से कुहाट पर गण तादाद के 2829 तंजीमुना सिरप एहतजाज दी, आगो मैदान तर अगली दी और आगो पल स्ट्रेजी जी वाजे कई लगे था मख के बस ऐसी नुमाइंदानों में प्रेशर जुड़ेगी और दगा संगीन सूरत हाल भी इख्तियार कीगी। वले से उस कुआट खल्कों के दगा जज्बा, दगा बेदरी और दगा शऊर बेदर शवेदा ढेर खलक लेरे के हुकुमदा जुबल शवी खलक दी लेरे के हकुने वरकड़ी दिन उस हुकुमदा कुम अस्पताल दे जानवरों न बतर दे टेक्निकल खबर संगे तासो मख के शवी दी स किस्म सहूलियात पके नश्ता। ए कैटेगरी को प्रेक दा, बी कैटेगरी न दा, सी न दा, डी न दा। قدرمن کتونکو د نړۍ یو سل اتاتیا ملکونو په شمیره کې د پاکستان لمبر چې کوم د صحت حواله سره چرته چې د صحت ادارې زیاتې کمزوري دي هغه یو سل یو کم 50 نمبر باندې ده. د هر ریاست دا ذمہوری وي چې هغه خپل خلکو ته په صحت ادارو کې صحت چې سره چې کوم تړلي ضرورتونه دي هغه ورکوي، خو د بدمرغه زموږ په صحت ادارو کې او ریاست طرف نه چې کوم ذمہوری وي کوم سہولتونه دي هغه کمواله دی، د هغې له وجې خلکو یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي. اسپتال ته چې راشي په اسپتال کې ډاکټر نه وي، که ډاکټر وي نو بیا په اسپتال کې د مریض لپاره چې کوم دوايانې لیکلی شي یا کوم نور سامان ورته لګي هغه پکې نه ملویږي. مطلب چې دلته کې هر قسم سیزونو کمواله دی. خلک که په احتجاج باندې وي نو بیا دا احتجاج د حکومت خلاف کیږي او دوی حکومت نه دا غوښتنې کوي چې کومې وعدې دوی سره شوي دي په کار دی هغه وعدې دې پوره کړې شي. قدرمن کتونکو زه به دلته کې دا یاده کړم چې د کوهاټ دغه ډیویژن هیډکوارټر اسپتال چې کوم دی دا یو ځانګړی اسپتال دی د ټول ډیویژن لپاره. دلته په دې ډیویژن باندې 15 ضلعې چې کومې دي هغه د هغې خلک دلته مریضان دلته راځي، خو چې دلته راشي د دې علاقې چې کوم مشران دي د هغوی وینا تر مخه چې مشران ډاکټران چې کوم دي دلته اسپتال کې مریضان چې کوم راشي هغوی ته بیا ریفر ټو پېښور ورکوي، یعنې د اسپتال نه لږي پېښور ته ریفر کوي. نو مشران دا وینا ده چې په اسپتال کې د سهولتونو زیات کموالی دی. دلته کې چې کوم برن سنټر جوړ کړی شوی تر اوسه پورې هغه هم فعال نه کړی شو. دې سره سره نور چې کوم ډاکټران دي د هغو کموالی، دلته کې امبولانس چې کوم دي د هغوی کموالی، دلته کې د نور سټاف کموالی دی، د دوايانو کموالی دی. کتونکو په اسپتال باندې زموږ خبرې روان دي، نور خلکو سره به خبرې کوو، موږ سره اوسئ. کتونکو دا وخت موږ سره یو بابا ولاړ دی. بابا هم څه ګیله لري د اسپتال په هکله باندې، څه ګیله لري راځئ چې دوی سره خبرې کوو. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا څه مسله دی؟ اسپتال څنګه دی؟ خوښ دی که نه؟ یو ته ضروري شي که نه، بل ځای یې چې پلګي ته ورشه، چې پلګي ته ورشه چې پلګي ته ورشه، دغه توبېدن ده، تکلیف ده. دا څوک دی یو بل ته لیږي رالیږي؟ دا دغه خو څوک وینو، څوک یې چې بټۍ ته لاړ، څوک یې چې هغه ته ډاکټر ته لاړ شه، بل ډاکټر ته لاړ شه، پته نه لګي. علاج پکې څنګه کېږي؟ علاج داسې علاج کېږي چې ډاکټر صاحب
پریږدي مطلب چې روغ سړی راولي بیماری کې پکې نو بیا به څه کوو دې هسپتال سره به څه کوو نو ته بس څه کوي نو بس عمران خان بچی تاسو څه وایي چې پېښور اډه ورنه جوړول پکار دی که هسپتال صحیح دی پېښور اډه ته جوړول پکار ده نو هسې فایده خلکو ته نه ملوي نه ملوي نو څه ضرورت اډې سره به فایده ملېږي ورته ټیکس خو به راځي ورته بالکل بالکل صحیح شو مهرباني تاسو ور مخته راشئ هسپتال والي سره به څه وایي وره هسپتال باره کې هم څه وایو بس علاج څنګه دی دلته لکه یو هسپتال دا ډیویژنل کوارټر هسپتال دی که نه د ټول ډیویژن دی تاسو ته څه کتی شي په دې هسپتال کې چې دلته کې تاسو کار به کوئ یا به څه کوئ ګورئ به هسپتال ته چې مریضان راشي هغوی څه ګیلې او مانې لري ګیلې دا لري چې یو بل نه ورځي دا ټول نرسان هم پټېږي نرس هم پټېږي ډاکټران ته وایي ډاکټران هم نه راځي پوه شوې همدا ګیلې شروع کړي بیمارانو نو بیمار دپاره خو یو کس ضروري ده چې ورشي پوه شوې نو ضروري په دې ده چې بیمار یا سخت وي یا تکلیف کې وي داسې خو نه ده چې بیمار اخوا لېږي دی خوا لېږي هغه ته تکلیف وي مطلب د ګاډي غني ګډې را ګډې ګاډي غونتې ګاډې را ګډې موږ سره بل مشر ولاړ دی سره مې خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څه دلته پته کېږي همدې ځای د کور د ځای ها هسپتال سره نږدې پته کېږي د هسپتال صورتحال سره څه وایي اول خو هسپتال صورتحال دا وګورو چې دا کوم خلک پیوازان دي د سونو ځای وګورئ ځای مسجد بالکل دا ټیک نه ده که نه بل مریضان چې وي نرسان په خپله موبایل لاس کې نیولې او 24 غنټې خپل نرس کې ورځي په لاس سره به راولې او بیا به ورته خی بیمار چې دا ده که نو یو دا نه چې دا رونو ګرځوي شپې رونو شپې یو ځان په خپله کامره بنده کړي بس نه د نرسانو په موبایل کې څه کوي بس غانې باندې ورکې اوري که فیسبوک کې کوي دا ورسره ناست یم دغه کوي چې مریض راشي هغه به څه کوي مریض راشي بس بیا به لاس ورځي ورته چې راشه دا مریض دی ما هم که طبیعت خو بیا پلاس ورغلو بیا به پېښور ته ټرانسفر نه بیا خو ریپر ټو پېښور دا هغه د هسپتال خو نور څه نشته نو ورکې داسې ماشینري نه داسې څه وایي چې څه پکاري دلته کې چې یو هسپتال غني دا کتلی شي خلکو ورته راځي بس چې هسپتال خو دا کتلی چې موږ چې هسپتال ته راشي څوک په امید راشي انګونه راشي ټل نه راشي بل ځای نه راشي یاره غټ هسپتال اکوا ډیویژن هسپتال ده داسې هسپتال کې خو بیا داسې حالات چې بیا داسې هم ورته ولیکه چې دی پېښور ته ځئ بس پېښور ته ولیکي هغه لاره کې مړ شي بیا بس که لاره کې مړ شوم بس د لاړو نو هغه لاړو دو ته خو څه هغه نه کېږي صحیح شو قدرمن کتونکو څنګه ورور خبره وکړه چې په هسپتال کې هر قسمه سهولتونه چې کوم دي د هغې کموالی دی همدغه شان زیاتره مریضان چې کله راشي نو هغه په دې تمامه راځي چې دلته کې به موږ ته علاج وشي خو د بده مرغه دلته ناست ډاکټرانو په حوالې سره دا هم مخې ته دا خبرې راغلي دي چې هغوی ورته خپل د پرایویټ کلینیکونو پتې ورکوي اډرس ورکوي چې هلته راشي تاسو علاج به هلته کې بهتره کېږي ځکه چې هلته کې په پیسې باندې کېږي په فیس باندې کېږي او دلته سرکاري خرچې باندې کېږي او سرکاري خرچې باندې یو ډاکټر یو مریض نه ګوري دا هم د حکومت لپاره ډیره د فکر وړ خبره ده چې زموږ د سرکاري هسپتالونو دا صورتحال دی موږ د هسپتال د بهتري خبرې کوو چې په هسپتال باندې حکومت کومې دعوې کړي دي صحت په ادارو چې کومې د ایمرجنسي دوا کړې وه په کار دی چې هغه ایمرجنسي دوا رښتیا وګرځوي حقیقت وګرځوي ځکه چې دا خلک چې کوم دي دا یو طرف ته کترهګرۍ ځپلي خلک دي بل طرف ته غربت ځپلي خلک دي نو بل طرف ته د صحت ادارو چې دا حل شي نو بیا به ګیله د چا نه کوي کتونکو دا وخت موږ سره یو بل ورور ولاړ دی دوی سره خبرې کوو چې دوی ورباندې سوي ورور نوم یې څه ما دوست سمد سمد کمې لګي د ډوډۍ باندې د ډوډۍ کوهاټ سره تل کوهاټ سره ها څه ګیله لري دا ګیله لرم چې ما د ایمرجنسي کې یو مریض پروت و ما نه وړوکی سلنډر غوښتم چې دغه مریض د کارت سره زیوره کارت باندې پروت وي هغه دوی ماته ویل چې وړوکی سلنډر نشته که د غاړ په شا وړی شي غار سلنډر د اکسیجن ولا چې کوم سلنډر وي ولا کوم سلنډر یا هغه یو دا ته در نه کوم را نه کو اوس هغه ویل چې نشته او څنګه نه څنګه اکسیجن لري کوم غاړه ډایرکټ بس مارک حالات کې پروت دی تاسو مریض چې کوم دی کوم مریض دی هغه اوس ما امبولانس کې واچو پېښور ته جون کوم اوس ته پېښور ته په خپل غوړي فرق کې په خپل روان یو نه مجبوري نه روان سلنډر نه ورسره نو تاسو چې پېښور کې پتا ته دا سلنډر ملاو شي سہولت وته پېښور کې ان شاء الله ان کوم هیڅ نه څه بیا سرکاري هسپتال کې ملاو نه شو بیا وسکه بیا پرایویټ نه کوم نه مجبوري دي قرضاب کوم ته خصوم بزو دا صورتحال د قدرمن کتونکو چې په سرکاري هسپتالونو کې د اکسیجن چې کوم سلنډر ملويږي داغه غوښتنه ورنو کا داغه مطالبه ورنو کا ورته په هسپتال کې ملاو نه شو دا ورور چې کوم د خپل مریض اوس روان کړي دي دا امبولانس نه بس د په امبولانس کې بوس په خور ته زی د مجبوري نه دی چې زه ریفر ټو پېښور اوس کېږم که زنه خلک د ډاکټران ریفر ټو پېښور کې نو زنه خلک داسې پکې چې هغه په خپل منې ریفر ټو پېښور زی ځکه چې په دې هسپتال کې ورته هغه شان سہولتونه نه ملويږي دغه سہولتونو نشوال لوي د خلک کوم دي خپل مریضان یو خاص هسپتال دوړي امبولانس چې کوم دی دا بهر روتلو او دا مریض چې کوم دی دا ریفر ټو پېښور شو دا په پېښور هسپتال ته به ټیک شو ډیره مننه الله مو په خیر ورسوه الله مو مریض ټیکا
قدرمن کتونکو دا د ډیویژنل هډ کوارټر چې کوم خپل امبولانس دي سرکاري امبولانس چې کوم د خلکو دپاره وي د وړنې راوړنې دپاره د مریضانو د هغوی دا صورتحال دی چې دلته دوه دا ولاړ دي او یو مخامخ زما ولاړ دی دا د خپل هسپتال خپل امبولانس دي خو د دوی چې کوم صورتحال دی هغه ستاسو مخې ته دی ټول امبولانس ګډوډ دی ټایرونه پنچر نه یې پکې ګندګي پرته دی همدغه شان دغه امبولانس چې کوم د دې هم دروازې ماتې دي ګندګي پکې پرته دی که اوس د دې پوښتنه موږ وکړو نو هغوی به دا وایي چې په کاغذاتو کې دا نشته هیا چې په کاغذاتو کې کوم صحیح امبولانس وي هغه د موږ ته وښیلی شي چې په هسپتال کې شته دی او که نه موږ ته خو صرف دغه هسپتال کې په دغه امبولانس په نظر راغلی باقي کومه د پېښور اډه چې مخته جوړه شوې ده هغې مخته تاسو ولیدو چې څومره امبولانسې ولاړې دا خو د هغوی شمېر نن کمه هم دی ځکه چې روزانه بنیاد باندې که دلته کې موږ ګورو په دردنونو چې کوم دا امبولانس پرایویټ چې کوم دي هغه ولاړې وي د هغوی کاروبار ښه روان دی ځکه چې دلته مریض راشي دلته نری پر ټوپي شاور شي نو هغوی ته ټریپ ولګېدو ورځې ګرمه شوه او د غریب سړي خانه پکې خرابه شوه د هغې جیب نه پیسه پکې لاړه د حکومت پکې هېڅ ونه شولو د هغوی چې کوم خپل سرکاري امبولانس دي د هغوی دا صورتحال دی چې مات ګوډه شیشې ماتې دي ټایرونه پنچر دي د رنګ روغنې دا صورتحال دی دا د هسپتال امبولانس دی زموږ د کوهاټ بدقسمتي دا دی چې زموږ دلته نه درې منسټران دي یو شبلی فراز یو MNA شهریار چې کومه د کشمیر کمیټي چیرمن دی دغه شان په صوبې کې زموږ ضیاءالله بنګشت دی خو د بدقسمتۍ له وجې په دغه درو منسټرانو کې هم زموږ د هسپتال چې کوم دا حالت دی په خپله باندې د کورونا بیمار جوړ شوی دی د دې هسپتال علاج پکار دی خو علاج دا غریب خلک نشي کوی د دې علاج به حکومت کوي که چېرې حکومت دې ته سترګې راواړوي کتونکو هسپتال حوالې سره خصوصي خپرونه زموږ روانه دی صحت چې کوم دغه محکمې دي یا کومه دغه شعبه دی دا په مهمو شعبو کې شمیره کیږي خو موږ لکه څنګه شروع کې خبره وکړه چې مهمو شعبو کې د دې شمیره کیږي خو د بدقسمتۍ له وجې دغه شعبې چې کومې دي د صحت شعبه چې کومه دی د دې یو شمېر مشکلاتو سره مخه دی د بدحالۍ سره مخه دی خلک چې مریضان راولي نو ډېر مایوسه شي دلته کې دلته یو بل مشر ولاړ دی دوی سره خبرې کوو چې دوی د هسپتال پاک له مایوسه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو مریض څه دلته کې شي روزانه مریض په چراوالي صبحي که ضعیف سړی وي اتلی نه شولو هغه به ویلچیر نه میلویږي ویلچیر به هلته میلویږي که تا په ځای کې کاکا ماما و تاله به ویلچیر میلویږي دا یو شور خبره ده په تعلقاتو باندې بالکل تعلقات باندې میلویږي هر یو سړی به تی چې پلانکي سره خبره وکړه بیا به تاله میلو شي لکه زه خو دا خبره وکړم چې یو سړی پیسو والا هغه له به میلو شي یو سړی تعلقات والا هغه له به میلو شي خو حقیقت خو دا ده چې هر سړي له سهولت پکار ده نه خو چې کوم غریب سړی دا وسه کوي غریب سړی خو غرق ده خود کې وړي مریض غریب سړی به هر ټایم کدی وینې په بیډ باندې واچولو کڅې وکړلو هغه هیڅ خبره نشته خو غریب پښتنه یاسي څوک نه خو غریب ده امیر سړی له بچ ویلچیر ملويږي تعلقات سړی له ویلچیر ملويږي چې کوم سړی تعلقاتي وي هغه به کمپاوډر اویلیبل وي ډاکټر به اویلیبل وي اویلیبل وي تر راشه ډاکټر لږه کې کینه نمبر کې 9 بجې به یو سړی راشي 10 بجې به یو سړی راشي ته به ناست وي 12 بجې پورې هغه به کېږي د پښتنې څوک نشته چې غني ځان سره ګڼي هغه خو یار دوست که نه په هسپتال کې MPS یې به راشي ځکه فوټوان وباسي چې بس مونږ لوړ دوران منسټران صاحب که نه هېڅ نه کېږي منسټران دي اوس که نه بالکل د منسټرانو د ضلعې دغه حال دی کتونکو دا وخت مو سره بل مشر ولاړ دی دې نه هم پوښتنه کوو چې دوی څه ګیله کوي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم جی ما سلاور خان نوم دی سلاور خان د کوم علاقې زه کوهاټ شي خان ښه کوهاټ شي خان مریض راوستی مریض مسر څنګه راوسته د هسپتال حوالې سره به څه وایي چې دلته مریض دپاره یو ښه سهولت میلویږي او که نه هسپتال کې جی دا 2 بجې پر ټیم کې خو داسې وي ته سهولت خو دوره وي خو 2 بجې نه بعد بالکل سهولت نه وي ویلې څه دې کې الټراساؤنډ جی نه کېږي الټراساؤنډ پکې نشته الټراساؤنډ پکې نشته ایکسرا دی کوي عام په ډېر په هغه باندې کوي په پیسو کوي پیسو باندې کوي جی خو الټراساؤنډ ډېر سخت ضرورت دی کې الټراساؤنډ ته به د بار ځي او بار ته کوم دا غریب سړي سره پیسې نه وي بیا به څه کوي تاسو الټراساؤنډ کړی دی پکې ما الټراساؤنډ کړی جی 2 بجې پورې کېږي 2 بجې نه بعد نه کېږي 2 بجې نه بعد چې بیا څوک مریضان راشي بیا پکې بار لګي بار لګي جی به ایمرجنسي شي پکې بس سار تک بار بچ ہے ډېره مننه قدرمن کتونکو د هسپتال بدحالۍ په وجه باندې د هغې په هکله باندې د دلته چې کوم راغلي مریضانو د هغې خبرې تاسو واورېدلې د هغې نه مخکې د دې علاقې چې کوم مشران دي د هغوی هم خبرې تاسو واورېدلې چې دلته کې
دا ډیویژنل هیډ کوارټر هسپتال چې کوم دی دا په کراو خلکو دپاره دی په لکاو خلکو دپاره ځکه چې 15 ضلعې چې کومې دي د هغوی چې کوم مریضان یې هغه په دې هسپتال باندې وي ډیویژنل هیډ کوارټر هسپتال دی خو د بدمرغه په دې هسپتال کې د سهولتونو نشتوالي له وجې هر یو مریض په ژړا دی هر یو مریض سره راغلی تن چې کوم دی هغه په ژړا دی دلته کې ډاکټر شته دی خو ډاکټر ډیوټي نه کوي دلته کې امبولانس شته دی خو د امبولانس چې کوم ډرایور دی هغه نشته دی امبولانس چې کوم دی هغه نه کپاړ جوړ شوی ایکسټرا چې کوم هغوی سره ویلچیر وي هغه هم ورسره نشته دي ورسره نورې چې کوم هغه فیسیلیټیز ورکوي شي هغه ورسره هم نشته دي دا خلک چې کوم دي دا د دوی چې کله هسپتال ته خپل مریض راولي یو خو د مریض چې کوم ورسره سوچ او فکر وي د هغه ورسره وي بل ورسره د هسپتال کې دا سوچ او فکر چې اوس په ماته په هسپتال کې ډاکټر ملويږي او که نه چې ډاکټر نه وي بیا لازمي خبره چې دا مریض دا سړی به خپل مریض چې کوم دی هغه پېښور ته بیایي یا وي پرایویټ هسپتال ته بیایي ځکه چې د خپل مریض ژوند چې کوم دی هغه بچ کول وي د دې دپاره حکومت ته زموږ خاص کار پاکستان تحریک انصاف په تېر حکومت کې چې په خیبر پښتونخوا کې کوم حکومت تېر شوی په هغې کې هم دا دعوه کړې وه او په دې حکومت کې هم دوی دا دعوه کړې وه چې موږ به په صحت ادارو کې ایمرجنسي نافظ کوو د ایمرجنسي ضرورت دی خو کچرې په دې ایمرجنسي کې هغه ګامونه وکړی شي چې خلکو ته سهولت ملاو شي خلکو ته ډاکټر ملاو شي خو هغه ډاکټر چې هغه د علاج قابل هم وي کتونکو زه تمه لرم چې زموږ ډیاري به تاسو خوښ شوي وي او نوي پروګرام سره به یو ځل بیا زه فضل کریم سره د خپل ټیم ستاسو مخامخ راځم تر هغه پورې اجازه غواړم د الله په امان